हॅलो. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण 12वी नवीन अभ्यासक्रमामधला पहिला टॉपिक चालू केला होता सॉलिड स्टेट. त्याच्यामध्ये आपण सॉलिड स्टेट, त्याच्यानंतर टाइप्स ऑफ द सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड्स आणि डिस्टिंग्विश बिटवीन अमॉर्फस सॉलिड्स अँड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, त्याच्यानंतर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आणि त्या क्लासिफिकेशन मधले दोन पॉइंट्स बघितले होतो आपण, आयोनिक सॉलिड आणि मेटॅलिक सॉलिड्स. आता राहिलेले दोन पॉइंट बघणार आहेत आपण, कोव्हॅलेंट सॉलिड आणि मॉलिक्युलर सॉलिड्स. त्याच्यामधला पहिला पॉइंट आहे कोव्हॅलेंट सॉलिड्स. कोव्हॅलेंट सॉलिड्स आर आल्सो कॉल्ड एज अ नेटवर्क सॉलिड्स. The constituent particles in these solids, these atoms are held together in a large networks by covalent bonds. Covalent solids are also called as a network solids. These are the also termed as a Gantt molecules. For example, diamond, graphite and fullerene. First point is a diamond. In diamond, each carbon atom is a bonded tetrahedrally to four other carbon atoms. A regular tetrahedral arrangement of atoms bounded to one another in a three-dimensional manner forms network resulting to form network resulting in a rigid Gantt molecule. Diamond is a hardest substance and the melting point is 3550 degrees Celsius. Then the second point is a graphite. In a graphite, each carbon atom is bounded to three carbon atoms resulting in hexagonal rings which when repeated throughout in a plane form of sheets or layers. Then the fullerene, third point is fullerene is also allotrope of carbon whose molecule consists of carbon atoms connected by a single and double bonds so as forms to close and partially so as to form closed with fused rings to 5 or 7 atoms. The molecule may be hollow sphere, eclipsed tube or may be other shapes and sizes. Then the point is coordination number. What is the coordination number? Coordination number, it is the number of the nearest neighbors of the particles. Then the other point is started packing of solids. Then the first point, closed packed structures. In a closed packing structures, two dimensionals, it is generated by stacking the rows of the closed packed pairs in two ways. First, square closed packing and second, hexagonal closed packing. First is a square closed packing. Here the pairs of the second row were the placed exactly above those of this the first row. This way the pairs are aligned horizontally as well as vertically. The arrangement is AA type. The coordination number is a 4. Hexagonal close packing, second point. Here these pairs of these bind row are placed above the first and as the tracked manner in a such way that the pairs fit into the depressions of the first row and arrangement is called as AB type. The coordination number is a 6 and in this arrangement the hexagonal closure structures. Then the next point is the defects in the crystal structures. What is the meaning of the defect? Defect is nothing but a one type of a fault. आता सॉलिड क्रिस्टलाइन बघताना आपण डिफेक्ट्स हे पॉइंट बघू राहिलो. डिफेक्ट्स म्हणजे काय? एखादं फॉर एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला, एखादा करंट पास होताना काहीतरी फॉल्ट असल्यामुळं करंट मध्ये बाधा येणे किंवा फॉल्ट घडणे, त्याला आपण फॉल्ट म्हणतो. फॉल्ट इज नथिंग बट अ डिफेक्ट. एखाद्या क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर्स मध्ये डिफेक्ट कसा आढळून येऊ शकतो किंवा डिफेक्टचे टाइप्स कुठल्या टाइप्स मध्ये असू शकतात हे आज आपण बघणार आहोत. आता या पुढच्या पॉइंट मध्ये नेमकं डिफेक्ट म्हणजे काय कळालं आहे तुम्हाला. डिफेक्ट मध्ये दोन मेन पार्ट्स आहेत, लाईन डिफेक्ट आणि पॉइंट डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट डिफेक्ट म्हणजे काय नेमकं बघूया. पॉइंट डिफेक्ट आर वेअर अन ॲटम इज मिसिंग इज in an irregular place in the lattice structures. And what is the meaning of the line defect? Line defect म्हणजे काय? In generally many atoms in a length line defects are called dissociation किंवा decolorization and occur in a crystalline materials only. आपण दोन्ही पॉइंट्स बघितलेले आहे, लाईन डिफेक्ट आणि पॉइंट डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट मध्ये तीन सब पॉइंट पडतात परत, वॅकन्सी डिफेक्ट, इंटरस्टेरियल डिफेक्ट आणि इम्प्युरिटी डिफेक्ट. आता
नेमकं फर्स्ट घेऊया आपण वॅकन्सी डिफेक्ट. वॅकन्सी डिफेक्ट म्हणजे काय? वॅकन्सी म्हणजे रिक्त जागा, आपल्याला माहिती आहे. तर एखाद्या सॉलिड स्ट्रक्चर्स मध्ये रिक्त पॉइंट जर पडत असेल किंवा वॅकन्सी जर पडत असेल तर त्या डिफेक्टला आपण वॅकन्सी पॉइंट म्हणू शकतो. आता फॉर एक्झाम्पल एखाद्या सॉलिड स्ट्रक्चर्स मध्ये स्पेअर्स आपण सिच्युएट केलेले आहेत, त्या स्पेअर्सला आपण त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असं साईन देऊया. आणि एखाद्या वेळेस आता फॉर एक्झाम्पल NaCl जर घेतला आपण, Na प्लस आणि Cl मायनस, ह्या एक्झाम्पल मधला Cl मायनस जर तिथे जर ऍबसेंट असेल किंवा तो वॅकन्सी पडला असेल तर त्या स्पॉटला म्हणायचं किंवा त्या डिफेक्टला म्हणायचं की वॅकन्सी डिफेक्ट. आता नेमकं वॅकन्सी डिफेक्ट म्हणजे काय बघूया आपण. वॅकन्सी डिफेक्ट when some lattice sites left vacant while the formation of a crystal, the defect is called as a vacancy defect. लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर इंटरस्टेरियल डिफेक्ट. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ द इंटरस्टेरियल डिफेक्ट? इंटरस्टेरियल डिफेक्ट म्हणजे काय? इंटरस्टेरियल डिफेक्ट म्हणजे एक्सेस ऑफ द आयन्स इज कॉल्ड एज इंटरस्टेरियल डिफेक्ट. आणि वॅकन्सी डिफेक्ट मध्ये आयन्स जर कमी पडत असतील तर आपण वॅकन्सी डिफेक्ट म्हणतो. इंटरस्टेरियल मध्ये त्याच्या अपोजिट आहे, जास्त जर आयन्स होत असतील. आता फॉर एक्झाम्पल एखाद्या सॉलिड फेज मध्ये 10 पॉझिटिव्ह आहेत आणि 15 निगेटिव्ह चार्जेस आहेत. 10 पॉझिटिव्हला 10 निगेटिव्ह कनेक्ट झाले, उरलेले 5 निगेटिव्ह आयन्स हे एक्स्ट्रा होल आले. मग ते कुठेतरी मध्ये अडकळून जर तिथे अडथळा निर्माण करत असेल, फॉल्ट होत असेल, डिफेक्ट होत असेल तर ह्या डिफेक्टला म्हणायचं इंटरस्टेरियल डिफेक्ट. आता नेमकं इंटरस्टेरियल डिफेक्ट म्हणजे काय? An interstitial defect is formed when a foreign atom is posited in the crystal structure at a point that normally unoccupied. The defect is formed when a solute atom such as an alloying or impurity element sits within a gap between the crystal lattice point the basic metal. लक्षात घ्या. आणि थर्ड पॉइंट आहे इम्प्युरिटी डिफेक्ट. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ द इम्प्युरिटी? आपल्याला माहिती आहे प्युरिटी फॉर्म मध्ये जर असेल तर आपण त्याला प्युअर म्हणतो. इम्प्युरिटी त्याच्या अपोजिट म्हणजे कुठलाही मेटल असू दे किंवा कुठलाही सबस्टन्स असू दे, इम्प्युरिटी फॉर्म मध्ये जर सॉलिड स्ट्रक्चर असेल तर त्याला आपण इम्प्युरिटी डिफेक्ट म्हणू शकतो. आणि इम्प्युरिटी डिफेक्ट म्हणजे नेमकं काय? एक्झाम्पल देतो तुम्हाला. स्टील आहे, स्टील सोबत जर आयर्न किंवा कॉपर जर मिक्सअप कॉम्बिनेशन जर झाला असेल तर त्याला काय म्हणायचं? इम्प्युरिटी डिफेक्ट. हा झाला डिफेक्टचा पार्ट. आजच्या लेक्चरला आज आपण महत्वाचे 3 पॉइंट्स बघितलेले आहेत. एक मॉलिक्युलर सॉलिड्स, एक कोव्हॅलेंट सॉलिड्स आणि त्याच्यानंतर डिफेक्टचा पॉइंट. हे तिन्ही पॉइंट आणि व्हॉट्सअप वरती ग्रुप असलेल्या 12वीच्या ग्रुपवरती मी त्याचे तुम्हाला नोट्स पण पाठवली. ते नोट्स तुमच्या वहीमध्ये नोट डाऊन करा. आणि शेवटचे उरलेले 2 पॉइंट आहेत ह्या टॉपिक मध्ये, एक मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज आणि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज. हे दोन्ही प्रॉपर्टीज आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघूया. थँक्यू.